Не спасти. It's a cute little TASBot with a Metroid, and he's got a little arm cannon. It's beautiful. Anyway, also, for those of you who have not seen TASBot live yet, this is TASBot in his new frame. We've actually been using this for about 3 years. Вот он, Huge credit to TASBot. the entire team that put him together. Вы можете видеть, But вон without видите, further робот ado, I'm gonna get сидит, this one started. маленький. There's Он будет one other спидранить thing you need to игру. know about this run, and that is that this is a super Скромный, Metroid но tool-assisted скилловый. speedrun by Sniq. And we're using a cam hack fix in the encodes that we're showing you. From start to finish, we're going to be both saving the animals and killing the animals. And whichever outcome is ahead in the tracker is what we'll be showing you. So be sure to participate in that bid war. I want to see kill, eke out, save at least once. TASBot will get on in the action too, so just be prepared for that. We're also doing some cam hack fixes that we'll describe in a little bit in the encode. I think we're ready to go. You ready? Сейчас они настроят, чтобы камера захват сделала картинки. 2, 1, go. Битва 1. Now, right off the bat, Смотрим. as you can see, save the animals is in the lead. If you manage to Спасти get животных вы можете видеть. that icon will change to save the frames. So, get your donations in. Dark Zoa, would you like to tell people what they're about to experience? TAS очень умный. Если у нас поменяется категория в момент, то TAS пойдет по другому маршруту. Понимаете, как гибкий, какой гибкий TAS. У нас сейчас значок говорит «спасти животных». Если поменяется категория, у нас будет другой раунд. И он в моменте сразу же переключится на другой раунд. Since the boss order was so similar, it was decided that it would also obsolete the RBO TAS on TASvideos.org. So that run was by Saturn TAS, and it beat that run by 10 minutes and 40 seconds. Some interesting things to note about this run. So this run is where the Moonfall glitch debuted, and it completely revolutionized how RTA runs are done. It was at the time Тут будет с Луной какой-то глич, TAS будет его показывать. И это первый раз, который покажут вообще в ране, то есть это революция в спидране. Мун что-то там, с Луной. Он сейчас очень подробно рассказывает, что будет отличаться от рана классического, который привыкли видеть. И что сильно удивит задротов, ну, любителей проходить часто игру. Ну и графика будет еще глючиться. Fixes the graphics somewhat. It will do some janky stuff. In some other places, you're going to see some artifacts in the door transitions, and also some weird things happen with the cam scrolling in weird places where it shouldn't. But I promise you, we're trading those minor interruptions for what otherwise would be an insanely glitched out looking run at the end. That is really cool, by the way. So check that out. Чем ближе к концу, тем более глючный будет ран. Ну, в общем, я не знаю раут, я не знаю ран, ни разу не видел игру. Поэтому все, что он говорит, вот эти микровещи и так далее, мне трудно передать. Он прям по полочкам разложил, что будет отличаться в этом рауте, потому что TAS может показать то, что человек не может показать. Давайте просто смотреть, просто смотреть. А кто знает, просто понимайте. А я буду пытаться говорить, что мне кажется странным. Вот это мне кажется странным, что он делает. А, он балуется. Мы ждем, когда появится босс. TAS любит придуриваться. Он любит делать ненужные действия, но они не мешают. You can save like half a second as an example in Speed Booster Alley in just that one room. So you can imagine it accumulates over time depending on how much you're willing to do it.
Ну, damage boost видел? Видели? Как быстро это было? Мы получили урон, и он в этот момент задом повернулся. Там буквально вообще очень быстро это было. Он вообще не делает ошибок. Жесть. Так, я 4 часа комментирую всего. Это меньше, чем финалка. Это вообще мало времени. Я на одну финалку больше времени бы потратил. Для комментирования. Стас, тащи, Стас! Ты сможешь, ты покажешь всем. По тебе будут учиться, по тебе будут писать стратегии, гайды. Вы, возможно, зрители сейчас, вы увидите сейчас новые вещи, которых ранее не было. И после этого все остальные рауты будут изменены. Потому что он может показать то, что не было раньше. Люди попытаются смимикрировать и повторить. Если это возможно человеком сделать, конечно. Потому что Стас, он скилловый очень. So, coming through here, pretty standard Super Metroid intro. We're gonna go grab our Morph Ball. You can see Morph oscillating. Возьмем морфбол. Это позволит нам превращаться в шар, наверное, да? Вот, мы превращаемся в шарик. Пакет с ракетами возьмем. Миссл пак, говорит комментатор. Миссл пак. Миссл. Самонаводящие ракеты. О, ракеты. У нас их 5. 5 ракет мы взяли. Про косплей что-то сказали. Кто-то кого-то косплеить будет. Ну, разница между спасти и не спасти животных большая. Я думаю, мы будем спасать до конца. Смотрите, как это происходит. Персонаж даже исчезает. А так должно быть в нормальной игре, что персонаж исчезает. То есть у нас главный герой стреляет, и у него просто исчезает спрайт. Или он слишком много импутов вводит, и происходит такая реакция. Он ракеты потратил. Интересно, зачем? Мы потратили ракеты. Мы взяли бомбу. Комментатор говорит, сейчас 30 кадров идеальных было. 30 фрейм-перфектов. То есть он взял бомбу, он выбежал из комнаты и прыгал. 30 фрейм-перфектов. Человек, ну, наверное, не может все-таки такое сделать. И комментатор сказал, что по поводу какого-то элемента, что теоретически человек может сделать. Про что конкретно он сказал, я могу упускать. Но была такая фраза, что можно что-то повторить. Вот он мигает. Почему? Это потому, что он много инпутов нажимает. Почему он мигает? Наверное, из-за того, что инпуты. Большое количество. Фига себе, как он быстро пробежал. И мы взяли резерв танк. Взяли емкость. Запасную емкость для чего-то. Супер ракету взяли.
Вот он говорит, что сейчас сильное отличие началось от основного маршрута, как обычно ранят. О, нифига себе. Ну так человек не сделает, скорее всего. Видели, он сквозь текстуры провалился и упал в самый низ. Я думаю, это не используется в оригинале. Взяли опять емкость для энергии. А у нас жизни стало больше. Супер ракета. Опять? Powerbomb blocks that we normally would have to have power bombs to get through. We'll be getting power bombs early because of that, as well as an E-tank and a super missile pack, and that will allow us to get back out. But that's going to allow us to do go get X-ray. That's another item that we're going to get that normally we're not going to see in any percent runs, but is just going to enable a lot of really broken stuff that we will get to in just a moment. Скоро будет набор очень поломанных вещей. Скоро мы дойдем до них. Интересных и поломанных. Their comment reads, beep, boop, sacrifices must be made. Thank you so much. Thank you so much. Такой жесткий жесткий донатер был. Говорит, жертвоприношение должно быть совершено. И $1000 вкидывает в неспасание. Жесть. Отправляемся дальше. Интересно, он полетел спиной. Это, наверное, тоже damage boost был. Grapple being the intended way to get over there, but we are going to use some damage boosts. So damage boosting in this game is a little bit different than what we refer to in other games. In this game, you can abuse the knockback function. If you press and hold the jump button and away. Смотрите, как работает damage boost в этой игре. When you take knockback, достаточно сильно отталкивает урон. To be able to traverse those spikes and get across these gaps, and then following that up with a continuous wall jump, a CWJ, at the very end. So we're able to do that in a very specific way. Смотрите, какой скромный Стас. Он даже не говорит ничего, за него все комментатор разговаривает. Он сидит, спокойно играет. Стас, это вон тот белый робот, если что. Кто-то может подумать, что это человек играет, но нет, вот это тот робот. В белом, робот в белом. Он слишком сконцентрирован, поэтому за него говорит комментатор. Там буквально миллион просто процессов происходит сейчас на секунду времени. Миллиард процессов на секунду. We're gonna do a little CWJ because it's fun and it's fast. Remind us what that acronym is again? That is the continuous wall jump. So it's a usually frame perfect and sometimes even sub-pixel perfect alignment on a platform that you're jumping past to be able to do a wall jump off of it without changing direction. And it's very, very tight. Usually, if we do it RTA, it involves a very particular setup. So coming up, we've got Kraid. We got our first boss. This is going to be a pretty standard quick kill with a few... Смотрите, лунная обходка. So when Samus takes damage, пока мы ждем босса, решил потанцевать. And that saves on processing time. So normally this Kraid rising up... Колючки, урон, какая разница? Он просто подошел вблизи и пострелял. But we got him to stand up real quick and then just sit back down. Взяли костюм Варии. Костюм Варии взяли. Right. So later in the game, we're going to need to survive Mother Brain's Rainbow Beam, and that does 300 damage if you have Varia, 600 if you don't. It only checks for Varia. So this is the only suit that we're going to get, but it saves us from having to get 3 other energy tanks instead. So we're not going to get Gravity Suit, just Varia. Because by the time Gravity Suit becomes available,
we're not even going to need it anymore. We're doing Phantoon last. So the boss order for this is Kraid, then Ridley, then Dragon, then Phantoon. Woo! That is a side effect of our cam hack. So just one of the little things that goes wrong. It's still worth it, trust me. Everyone? I just want to point out the save versus kill down there. The gap is less than $1,000, everyone. This is Разница между спасти и не спасти меньше $1000. Вот у нас зелененький значок, вы можете видеть. Save the animals написано. Он поменяется. И Стас поменяет свой раут, как только поменяется значок. Он побежит по другому маршруту. А их спасать где? В конце игры или нет? То есть он как будет менять свой раут? Именно в одном действии или у него в течение всего раунда может поменяться, ну, вот то, что он делает? Как там вообще это работает? Ну получается, он просто одно действие сделает. Я думал, там прям прописано, что вот он бежит вот так, как только меняется алгоритм, он бежит по-другому. Сразу же. Я думал, там так. Получается, там будет залочено, да, как только он добежит, у него будет сразу принятие решения, как поступить. Нифига себе скорость. Это, видимо, способность. Червяка Джима спидранят, да. Но на этом марафоне вроде бы его не будет. На каком-то марафоне недавно был червяк Джим. Каждый раз, когда мы берем ракету, нам говорят: вы взяли ракету! Жесть. Но это, наверное, расширение получается максимальной вместительности. Wave Beam, луч. Волнистый луч мы взяли. То есть мы можем стрелять сейчас волнами, волнистыми. Волнистыми волнами. Волнистый луч, логично, волнистые волны. О, он побеждает врагов. Ну, наверное, просто так. Это ни на что не влияет. Where the reserve activated, but it didn't actually do anything. It gave us some, but not much. And then we activated X-ray at a very particular frame, deactivated it at another very particular frame. Нужно рентген завязать, ну, X-ray, в определенный момент и сразу же убрать, говорит раннер, комментатор раннер. Комментатор. Нет, мы победили. Теперь нужно не спасать. $2000 донат сейчас залетел. Жестокий донат на $2000 залетел. И теперь значок поменялся. И сейчас будет гонка. У нас разница в $400. Сейчас будет гонка. Кто же победит до конца рана? Как можно таким жестоким быть? В Резиденте в 4-м тоже, к сожалению, собачку спасти нельзя. Прикиньте, я думал, они в ремейке уберут это. Ну типа это же ремейк, но сделайте так, чтобы она пора отпала. Я понимаю, что спидранеры... Это для спидранеров только. Ну сделали бы, чтобы ее обязательно спасать надо было. Опять сделали ремейк Резидента, где опять нельзя собаку не надо спасать. Жесть. Надеюсь, там добавят какой-нибудь инцентив на то, что собаку спасли. Пусть донатят, им же деньги нужны все равно. Хороший донат, я думаю, они наберут. Ну, донат гол. И это босс. Смотрим стратегию. Самая оптимальная. Оптимальнее не существует. Супер ракета наносит 6 урона. 6 сотен.
each one of these causes quite a bit of lag. So we're very heavily manipulating Ridley to move in ways that we want to, so that we can get him to be hit by those X factors, but also cause as little lag as possible. Мы манипулируем боссом, чтобы он меньше стрелял вот этими вот штуками, потому что игра лагать начинает, и это как бы время тратит. И, соответственно, это минималка, чтобы заставить врага заметать игру. Нам нужны пауэр-бомбы, будем немного фармить кое-где. По пути, наверное, будем фармить. Посмотрите, как это выглядело. Необычно. Необычный прыжок. Some things, interesting things that you can do in X mode are arm pump to move. You can only arm pump to move. So we use that, like right here, just a little bit, to change our position to set up for our super jumps. And then Он пролетел the other сквозь thing that we're going to use it for mostly коллизии. is the super jump itself. So when you set off a vertical shine Супер spark джамп. during X mode, Ну, наверное, так и работает он. you don't initially move at all. But what happens is you're increasing your vertical speed by a rate of 7 pixels per frame. And so you end up charging up this huge vertical speed that we're just going to unleash to go flying. We end that by being stuck. Он рассказывает сейчас про задротские, ну, про сложные вещи, недоступные для меня. Что вертикальная скорость прыжка 7 кадров. 7 кадров. И что как-то можно побыстрее передвигаться. Такие вот вещи. Ну, он, видимо, занимался, да, написанием алгоритма. Мы победили! Спасти зверей! Пока что. Пока что побеждаем. Пока что мы победили. Донат тоже большой залетел, и в донате озвучили: пожалуйста, спаси нас. Я думаю, сейчас шейх кошелек откроет, скажет: это вызов, я его принимаю, и начнет донатить на неспасение. Нефтяные магнаты сейчас кошельки откроют и начнут на этот вызов отвечать. А сколько у нас примерно минут должно быть, когда у нас спасение будет на таймере? Я думаю, если ТАС 35 минут estimate, то, наверное, Иран 35 минут. Вряд ли же, да? Ну, максимум там, наверное, 34, там, сколько-то там секунд, просто округлили до 35. Ice Beam, ледяной луч. Как уже было в Metroid Dread, у нас есть замораживающее оружие. День сегодня у меня не зря прошел, вчера точнее. Я знаю то, что Dark Samus слаба ко льду. Вот что я извлек из прошлого... из прошлого обозревания Metroid Dread. Еще то, что она наполовину клон, наполовину неизвестно кто. Ну, в общем, я что-то знаю, да. Я начинаю втягиваться в Metroid потихоньку, не играя в игру. So this bug needs to be frozen at a very particular position, and then we have it the bug under the gate, and then we trick the game into thinking we're. Поздравляю тебя с пересобранием компьютера. Всего лишь неделя. Это хороший результат. So in order to keep us from being stuck in the gate, it just opens the gate. 2-3 минуты. We took damage in that door to set off another one of those X-ray sparks, and get across this room really fast. And now we are going to pick up an item that we definitely should not have yet. We're sort of traversing Meridia a little bit backwards. So we're going to use a super jump here to get into an area that should be locked until we kill Dragon. We supered entirely out of the room, in fact. Yeah, so it should be noted we're not actually ever going out of bounds. We're staying in bounds the whole А что это трансляция? Ты про что? But we are clipping through a lot.
because we need this plasma beam. Какая It's going to трансляция? allow us to do some pretty interesting things later. Было бы неплохо, чтобы Because you're not задержки не supposed to было. have it during Dragon. И And so we не can глючил do some neat звук. things. А то, когда глючит звук начинает, там просто We're on our громкость way на 0 out. надо делать. And we've got Треск такой another area we're специфичный not supposed to be появляется. in that Вообще we прям kinda wanna get into. иглой But прям, first we're gonna как будто. do a little бьют. super jump and Неудобно. store another blue suit. So we're going to use that in the next room. Так, ну мы продолжаем. Продолжаем. Мы What we're смотрим, gonna что мы do делаем. is Мы we're gonna set прыгаем. off at one of those X-ray Мы sparks, приземляемся. and Мы spark юзаем towards иллюзию. this И нас теперь locked трое. door. Мы юзаем This door иллюзию. В also Final Fantasy being иллюзия locked until you позволяет kill по тебе Dragon. не попадать. And then we release it in a door check. We clip just Когда тебя partway бьют in, and then физическим we grab уроном. the transition blocks with that door check. Мираж она And еще that allowed us называется to в одной skip, из игр. the Botwoon mini-boss. Мираж, иллюзия. So В no двух разных mini-bosses финалках here. она называется так. And some really fun-looking. О, у нас замедление идет. Это навык или Yeah, это... so, underwater wall jumps потеря with the кадров? gravity suit are super tight. TAS can Неизвестно. abuse, being able to Только press left and right at the same time to make those quite a bit профессионалы в easier. чате знают. There are a couple interesting runners that are able to do those, but it is pretty much Вот эти две штуки вылетают, not это, something наверное, that you ледяное can do оружие. in most runs that involve suitless Meridia. You're not going to see underwater wall jumping. But anyway, so we got that spike suit on the way out. We converted it to a blue suit. That's going to be real important for getting out of Dragon in just a minute. But until then, we have to fight Dragon. And we're just going to do it up here. Because we want to stay close to this door so that we can get back Это out. хорошо, что There's можно a стримы reason to get down in the смотреть. action. Nah, we're going to abuse the fact that Plasma Beam, the game doesn't think we should have it here. So we're going to abuse the fact that it passes Плюс through один things. зритель. Чем больше And then зрителей, we're тем also лучше. gonna Это use, you'll хорошо. notice X-ray scope is А мы тут is, проходим selected up Metroid. there. ТАС. So what we're Стас doing проходит is Metroid. We're going to activate X-ray scope. У нас категория, где нужно либо and спасать, feed либо that не shot спасать зверей. and Это Dragon in the same это place. решают But Dragon's iframes донатами, from the спасать shot или will нет. keep, depleting. Вот там зеленый значок And so есть, we're Save able the to Animals effectively написано. turn X-ray Пока что scope on побеждает and off спасать. to keep damaging Dragon with that same shot and kill it with just one shot. It works just like the Mega Man 1 Plus trick. Hey, I got a quick donation, if that's okay. Yeah, go ahead. Hey, we got $25 from Tornado Owl. Their comment reads, it's now called Awesome Animal Save Quick. That's a mood. That's a mood. The gap between save and kill, around $1,000. How can we let that happen? Speed friends! All across the world, listen to the sound of my voice. Get those donations in, put towards saving the frames. Let's do it for PCF, everybody. Let's keep it going! Байтят So we людей saw за то, one of чтобы those они X-mode, проголосовали moving за thing неспасение. with arm pumps. We call it Jesus walking because we're walking on water. What we're going to do here. Призыв происходит, чтобы люди донатили за то, чтобы мы не спасали, чтобы мы спасали фреймы. Философский вопрос: либо спасать фреймы, либо животных. Pretty cool being in this area in general. So most runs don't come through here, and wow, see, that's an elevator. И это Why был can't we do лифт. all of them like that, right? So yeah, we're in an area of the game that most runs don't come through. We call this the Forgotten Highway. Forgotten for a reason. There's really not very many runs that come through this area. Map completion being the main one. I think RBO might as well. So it's kind of cool that we get to showcase this area of the game that most people don't ever get to see. And there's one of the few normal Shine Sparks that we do in this run. There's a couple more coming up. But what we need now is we need to get into the wreck ship and we need to kill Fantoon so that we can get into Torian. Another one of those tiny little optimizations. When your health hits 29 during a normal Shine Spark, you automatically enter in the crash animation and the Shine Spark ends. So we hit 29 health just before you actually hit the door, just to end that Shine Spark just a little bit sooner. So we're coming up on Fantoon here. We're going to abuse that X-ray and plasma combination that we call the microwave beam, my favorite beam.
Необычный был трюк. Видели, он просто так что-то нажал, и у него моделька персонажа в центре показалась. Тоже просто так было. О, это за один цикл, босс. Босс за один цикл, видели? Single room speed charges too, so that we can speedball out of this instead of just into it. Yeah, so if you're not familiar, Fantoon is the bane of many runners. Is super RNG heavy and can kill a lot of runs. Вот когда он резко перемещается через текстуры куда-то вверх, я вообще не понимаю. Это навык или это он что-то абузит? Из-за того, что импуты может водить быстро. Как можно так быстро из одной части комнаты в другую попасть? Наверное, все-таки он злоупотребляет своими интеллектуальными способностями. So all we've got left to do now is we've got to go down to G4, and then we're on to Torian. So now is a Вот great говорят в time for чате, more перемещение donations. это глич. Thank you so much, Zoe. We got $1,000 from Hollow. $1000 залетело. They say I got an На email что? from TASBot while watching this run. He says wasting CPU cycles on saving imaginary organic beings is disgraceful. Save the frames. That's a mood. Донатер говорит за $1000, который говорит, что не нужно спасать. Спасать существ, которые нарисованы в игре, это же вообще несерьезно. Давайте лучше кадры спасать. Потому что спасать нарисованные картинки, это же что? Что это такое? Несерьезно. Вот он опять танцует. Пока ждем, пока босс появится. And we're using that uninterruptible turnaround animation again. At the end of each turnaround, we're gaining a little bit of vertical speed, not really much. We're building it up though, and by мы сейчас создаем скорость, он говорит, что когда пол появится внизу, мы попадем вниз быстрее. Мы сейчас создаем буст, ускорение. Не обязательно все это время делать. Главное сделать в момент, когда нам дадут возможность опускаться. Вот, и за счет этого небольшого ускорения мы чуть-чуть быстрее опускаемся. Поэтому он крутился. Ну как бы недолго это делать надо, просто у него есть время, он долго делал. But anyone familiar with Super Metroid speedrunning would probably know that coming into Torian with this О, kind он of упал. resources, that low of И это health, нормально. and Он so упал little в лаву, ammo is и нормально было. terrifying. So, we Она упала в absolutely have лаву, to have она full упала в лаву, и ammo, было все нормально. and at least 301 health to be able to survive Rainbow Beam. And these Metroids are the only things that we can get drops from. О, So, он через стену at this попал. point, we're done. That's all the drops we can get. Наверное, So we've got Пол не успел 333 health, прогрузиться, 15 потому что как бы там с уровня верхнего вниз падаешь, и пола нет. А снаряд, видимо, успел пролететь и заморозил врага на нижнем уровне. Помните дитя? Какое-то он говорит, Little Baby в начале игры, который был. Посмотрите, теперь он вот так выглядит. Я, конечно, не помню. Может, в чате кто-то помнит? Little Baby с начала игры. So TASBot doing the baby skip in a way that only TASBot could ever dream of doing. Just Сейчас он сделал baby skip, который только TAS может сделать. So normally we would in RTA we can skip the baby as well, but it involves doing some jump roping around the baby. And it takes a little longer. Там нужно сделать какой-то джамп, ну, прыжок вокруг него, и, в общем, там, ну, в общем, на повторе нужно смотреть, чтобы разобраться. Он как-то там особо прыгнул вокруг него. И скоро закончится сейчас битва. Битва на спасение. Или не на спасение. Или спасение кадров или животных. Но я думаю, тут уже все. Только если кто-то сейчас сидит и ждет последние секунды, чтобы задонатить в противоположную сторону. Сражаемся с боссом. Вот она, Mother Brain. Я помню, там был сувенир. Сцена вот эта, где Самус стоит и Mother Brain. Это босс.
it involves having a lot more energy. So we need 4 more energy tanks to be able to do that. So instead, we're going to set off a Shine Spark right there. And when we come out of this rainbow beam, we're for some reason going to still be Shine Sparking. And that keeps us from getting stuck to the ground right here. Мы затанковали урон, а это важно? У нас 12 хп, смотрите, как скалькулировано. Он знал, что у него останется 12 хп. Это будет сейчас выглядеть случайным образом, то, что происходит, но на самом деле нет. Смотрите. Он сейчас будет манипулировать искусственным интеллектом, это все стабильно. Она быстрее села, и это микрооптимизация. Аккуратно, вспышки говорят, и мы опять не спасаем зверей. We need to be able to drop the charge shots directly on Mother Brain's head because the baby is around us right now. And if the baby finishes, нам нужно попасть сейчас в босса, аккуратно попасть так, чтобы урон прошел по боссу, а не по вот этому летающему объекту. So we've been able to do damage that whole time, and now once we get hyper beam, it's just one shot. Используем гипер луч, и это конец битвы. Голова упала. Лунная походка, лунная походка. Возможно, был похожий босс. В чате, может, кто-нибудь знает. И это время, но не рано. Время для того, чтобы закончился битвор. Все. Мы сейвим, мы сохраняем кадры вместо животных. Я первый раз увижу, что это значит вообще сейчас. Жесть, шоу сделали из этого. What was the total on save versus kill, by the way? Жесть, как он быстро поднимается. Эффектно выглядит вот эта скорость поднимания вверх. Да, значок вон там, перечеркнутый, видите, зеленый? Потому что победила не спасать, а спасать кадры. Кадры игры. То есть игра проходится быстрее, меньше кадров затрачиваем, то есть ран закончится быстрее. Смотрите, какой эстимейт. Сейчас будет интересный процент по поводу завершения игры, говорят. In my capacity as senior ambassador for the TASVideos website, where Sniq published this tool-assisted speedrun, please come on over to TASVideos.org. You can find more tool-assisted speedruns just like this. It's never too late to get involved in tool-assisted speedrun creation. Lots of people there to help you out. Вот они сейчас говорят по поводу того, что вот организация, которая занимается созданием тастов, приглашает людей, типа не поздно попробовать и так далее. Они набирают всяких людей, вот они все вместе этим занимаются. И время завершения миссии 20 минут ровно. Необычно, да? Какое-то совпадение, то есть это максимальная оптимизация, и это 20 минут. We have a bunch of very awesome stuff going on. First of all, as I mentioned at the beginning, this is the 10-year anniversary of TASBot runs at Games Done Quick. The very first run was the Summer Games Done Quick 2011. Странный эстимейт, ну да. То есть это самый быстрый раут, а если спасаем, то там еще больше времени бы было. Ну как я представляю, я не знаю, конечно, как это делается. Там же по каждому кадру надо разбирать игру. То есть ты каждый кадр, ну, допустим, ну да, каждый кадр тебе нужно просматривать. Достаточно кропотливая работа. И вряд ли это один человек делает. Там нормально людей, скорее всего. То есть ты разбираешь по кадру, потом запускаешь алгоритм, смотришь, как у тебя это поработает. Но это я интерпретирую, я не разбираюсь. Мой способ выражения, как я думаю, это работает.
I think that's it. Dark Zoa, anything else? Shirt. Ah, yes, don't forget, the Yeti. They have the cutest t-shirt ever. You gotta get that thing. And all the proceeds from that go to... Йети, смотрите, у них какая футболка. Это ТАС, который ранил. Йети. Возможно, логотип компании, а может быть, они этого робота так назвали. Ой, его не слышно. А, он стесняется, скорее всего. Скромный человек. Может быть, он не англоговорящий? I think they want Deer Force too. One other special thanks for myself. Thank you very much to Brewmaster Kim, who helped me get here. Thank you so much. I'm going to be very happy with how TASBot worked out. If you haven't seen his new form, he was built by Вот, про футболки рассказали до этого. То, что вот футболки с Йети. Либо компания, либо его так зовут. HRI made the graphics for the screen. Huge credit to Balthazar for the tracker code. The Deer Force! And with that, I'm Duango Deer Force продюсер. Продюсировал... I'm Dark Zoa. Thanks so much for having me. I'm still. О, это Самус. Yes, yes. Я думал, она только в костюме всегда. У нее, оказывается, есть модель. Я думал,